ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਹੈ मोटी लगती आगे सर आगे बताया दीपक ने शुभी ने होता है सर आगे सर नमस्कार जी नमस्कार सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी नमस्कार कैसे हो ठीक है सर सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल जी हाँ जी गुड मॉर्निंग सर जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ जी स्टार्ट करिए जी अगेन गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਨੈਪਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਨੈਪਸੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1887 ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਲਕਾ then we will proceed further ਪੰਜਾਬ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ 1887 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਫॉर ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ डेफिनेशन क्लास है जी सैक्शन नंबर 4 इस तो पहला असी गल करते हैं भी ये पंजाब टैनेंसी एक्ट की है ये की दसिया गया कादे लिए असी पढ़ रहे हैं ये पंजाब टैनेंसी एक्ट दे विच मेन हैगा डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स जो कोई लैंडलॉर्ड अपनी कोई टैनेंसी अपनी कोई लैंड अपना कोई टुकड़ा अपनी कोई जायदाद किसी टेनेंट नूं किराए के मकसद लई दिंदा है किन्ने समय लई दिंदा है टेनेंट एट विल मर्जी मुताबक दोहां दी मर्जी नाल चलदी है जिसनूं असीं टेनेंट एट विल कह दिंदे आ जदों मालक चाहे नोटिस दे के खाली करवा सकदा है जां जदों टेनेंट चाहे छड्डना तां भी वो भी नोटिस दे के राही तहसीलदार खाली कर सकदा है रिलिंक्विश कर सकदा है मालक एजेक्टमेंट करवा सकदा है ठीक है इस नूं लैके तरह तरह के जिहड़े डिस्प्यूट्स ने लैंडलॉर्ड ते टेनेंट दे विचकार क्रिएट हुंदे रहिंदे ने किराए के वाधे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किराए के घाटे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ इंप्रूवमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जगह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ इंप्रूवमेंट ਕੀਤੀ मालक ने इंप्रूवमेंट करवाई मालक ने ट्यूबवैल लगवाया मालक ने करा लगवाया पद्धर करवाई जमीन तो फिर मालक चाहता मेरा किराया ਵਧੇ ਜਾਂ फिर टेनेंट ने जमीन के उपर खर्चा किया इंप्रूवमेंट्स करवाइया कोई पानी के साधन क्रिएट किए खाले बनवाए ठीक है जी स्टोरेज करवाई पानी के स्टोरेज वास्ते कोई इंप्रूवमेंट की कोई चारे पासे वो कोई बाउंड्री इदां की कोई बंद लगवाए ताकि जो फ्लड का पानी है उसको खराब ना कर सके तो इदां दी इंप्रूवमेंट्स कुछ टेनेंट्स वालों की जांदियां ने तां टेनेंट की कहता है जिन्हें मेरा किराया घटाया जाए ठीक है ਜਾਂ कोई समय सिर किराया टेनेंट नहीं दिंदा मालक नूं तां मालक की करता है ਉਹਦੀ की ਉਹਦੇ ਲਈ की मतलब कि ਉਹਨੂੰ बेनीफिट ਦਿੱਤੇ गए हैगे आ ਉਹਨੇ की करना ਹੁੰਦਾ है एजेक्टमेंट कदों करवाई जा सकती ਹੁੰਦੀ है कदों टेनेंट ਨੂੰ बेदखल किया जा सकता है ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੈਨੈਂਸੀ एक्ट जो 1887 बनया ये इसी करके बनया हुआ ताकि जी स्पीडी रेमडी टू द लैंडलॉर्ड या टेनेंट को स्पीडी रेमडी मिल सके जिस करके जो ये एक्ट है वजूद में आया है 1887 के ठीक है ये पंजाब के लागू होया तो जी इसकी डेफिनेशन क्लास हैगी है वो हैगी सैक्शन 4 सैक्शन 4 असी दोबारा रिवाइज कर रहे हैं पहले असी पढ़ चुके सीगे माइक बंद कर लो जी अपना प्लीज सैक्शन 4 है डेफिनेशन क्लास दे विच सब सैक्शन 1 हैगा लैंड की हुंदी है लैंड एग्रीकल्चर लैंड नूं असीं लैंड कहने आ पर जे किते किसी लैंड दे उपर जिहड़ी आबादी दे विच लैंड हुंदी है उस नूं असीं लैंड दी परिभाषा च नहीं कहंदे इसे तरीके जे किसी टाउन दे विच किसी कोई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है वो भी आबादी दे वो भी लैंड की परिभाषा विच नहीं आती पर जेकर किसी एग्रीकल्चर लैंड दे विच फॉर द परपज़ ऑफ एनीमल्स डंगरां दे लई कोई वाड़ा बनवाया गया कोई खेत कोई कोठे बनवाए गए ने कोई पशुओं के देखभाल के लिए या फिर अपना कोई ट्यूबवैल का बनवाया गया साधन बनाया गया इदां दे जे कोई नौकरां दे रहण दे लई कोई कोठा बनाया गया तो उसनूं असीं ये नहीं कह सकते भी ये एग्रीकल्चर लैंड दे विच नहीं आंदा दे आर इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर लैंड ये लैंड की परिभाषा हैगी है ठीक है जी
ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਰਾਗਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਟੇਨੈਂਟ ਹੈ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਪੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇ ਬੀ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ, ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ। ਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਦ ਟੈਨੈਂਸੀ, ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ, ਪੇਮੈਂਟ given by the tenant to the landlord, that is called rent। ਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਵੀ ਮੁੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਮਸਮ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ। ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਨਪੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਂਟ, ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਟੇਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੂੰ ਪੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਰੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਟੇਨੈਂਟ। ਟੇਨੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਸਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੇਨੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਵਾਹੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੇਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਦਾ ਮੌਰਗੇਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰਗੇਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਨੂੰ ਟੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਰਗੇਜੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 71 ਸੀਗਾ, 71 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਫਾਰ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ 61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 73 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, 71 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੇਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਲੈਂਡਲੌਰਡ। ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੇਨੈਂਟ ਐਂਡ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਇਨਕਲੂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਐਂਡ ਸਕਸੈਸਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਸੈਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੇਨੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੇਨੈਂਟ ਕਹਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ, ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਡਿਸੈਸਰ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉੱਪਰਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੇਮ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਟੇਨੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਟੈਨੈਂਸੀ ਆ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਲੈਂਡ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੇ ਟੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਨੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਨੈਂਸੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ
ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਨੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਐਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ। ਅਸਟੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੇਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਵਟਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਵਟਾਂ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਵਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਲੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਏਰੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ? ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੈਸਸ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਰੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1883 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਐਨੂਅਲ ਰੇਟ ਔਨ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 59 ਨਾਰਦਰਨ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰੀ ਵਿਲੇਜ ਆਫੀਸਰ ਸੈਸ, ਇਹ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਸ ਪੇਬਲ ਔਨ ਵਿਲੇਜ ਐਕਸਪੈਂਸਸ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੋਭੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ then it's also called the ਇਸੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12
सबसेक्शन 12 ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਲੇਜ ਸੈਸ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਨੀ ਸੈਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਲੇਜ ਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਸੈਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਲੇਜ ਆਫੀਸਰ, ਚੀਫ ਹੈਡਮੈਨ ਤੇ ਹੈਡਮੈਨ ਪਟਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਲੇਜ ਆਫੀਸਰ, ਚੀਫ ਹੈਡਮੈਨ ਤੇ ਹੈਡਮੈਨ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਫਸਟ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਗਿਆ, FCR ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਨਕਲੂਡਸ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਅ ਵਿਲੇਜ ਸਰਵੈਂਟ ਟੂ ਹੋਮ ਦ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ। ਜਗੀਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ 1 2 3 4 5 ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਲ ਮਾਕੀ ਨਵੀਸ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਵਾਸਲ ਮਾਕੀ ਨਵੀਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸਲ ਮਾਕੀ ਨਵੀਸ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨਡ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਪੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਸਲ ਮਾਕੀ ਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਕਟ 1879 ਦੇ 1879 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਈਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਈਅਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरें, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਆਫ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ B ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕਸ ਫॉर ਦਾ ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫਲੱਡਸ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਲੱਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਖੇਤ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਓ, ਜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਰਦਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੈਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੱਧਰ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ ਖੇਤ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਬਣਵਾ ਲਈ ਨਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5। ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਹੈ ਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ। ਟੈਨੈਂਟਸ ਹੈਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਲੌਜ਼ 1 ਕਲੌਜ਼ A ਸੌਰੀ ਟੈਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਇਆ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੋਂ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ, ਫਾਦਰ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 20 ਈਅਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਸਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਟਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ
ਨੰਬਰ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਕਲੌਜ਼ 1A ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ। ਸਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਬਦਲਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜੀ? ਪੱਕੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਏ ਕਲੌਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਰੈਂਟ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋ ਰੈਂਟ ਪੇਇੰਗ ਨੋ ਰੈਂਟ देयरफॉर बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड रेवेन्यू ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਟ ਨਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਰ, ਰੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲਕ, ਲੈਂਡਰ ਲੈਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਕੇ ਰੇਟਸ ਐਂਡ ਸੈਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਟੈਨੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ, ਸੀਜ਼ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਕੂਪਾਈਂਗ ਦ ਲੈਂਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਨੀ ਮੀਨਸ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਦ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, then he is also called the occupancy tenant, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਾਂ, ਅਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੇਲ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਈਨਰ ਮੇਜਰ ਹੋਇਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਸੇਲ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 10-10 ਸਾਲ 15-15 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਲਾ, 5-7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਚਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਓਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਓਨਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਲੈਂਡ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਲਿਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ। ਕਲੌਜ਼ ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਟਲ ਵਿਦ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪਾਈ ਦਾ ਲੈਂਡ ਔਨ 21/10/1868 ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 21/10/68 ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਡੀ ਕਲੌਜ਼ ਐਕਟ। ਦੇਖੋ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਦੂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। 21/10/1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਦਾ ਲੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 20 ਈਅਰਸ। ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਲੈਂਡ ਸੋ ਆਕੂਪਾਈਡ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੀ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤਵਾੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਧਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਫ ਏ ਟੈਨੈਂਟ ਇਨ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 30 ਈਅਰਸ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਈਅਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਾਊਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 30 ਈਅਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਲੌਜ਼ 3 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਕਵਰਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟਡ ਸਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਆਲਸੋ ਕਵਰਸ ਵਿਦ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ
ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸਨ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਐਜ ਏ ਟੈਨੈਂਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ? ਸਵਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੂਪੈਂਟਸ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ A B C ਤੇ D, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ A ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ 30 ਈਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 6, tenant whose name in Jamabandi before 1868 has entered as occupancy tenants। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1868 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ ਏ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21/1968 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 21/1968 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। Then अगर section 7 ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਟੇਕਨ ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨ ਲਿeu ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 8, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਐਨੀ ਅਦਰ ਗਰਾਊਂਡ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 9, right of occupancy not to be acquired by more lapse of time, by mere lapse of time। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਂਟ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਰੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਆਫ ਟਾਈਮ
ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਰਾਈਟ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ not to be acquired by joint owner। ਹੁਣ ਦੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਰਾ ਬਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ ਖੇਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, then he cannot claim the title of occupancy tenant। ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 11। ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਅੰਸ ਆਫ existing occupancy rights। continuance of existing occupancy rights ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ 1868 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਕਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 1887 ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 1887 ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੀਆਂ A, B, C ਤੇ D ਇਹਨੇ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਓਨਰ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, ਪੁਰਾਣਾ 1868 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲੌਜ਼ 1, 2, 3, 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਕਰਕੇ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ 1, 2, 3, 4, 5, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਕਲੌਜ਼ 1, 2, 4 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ 1, 2, 3, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕਲੌਜ਼ A, B, C ਤੇ D। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅੱਗੇ ਕਲੌਜ਼ A, B, C ਤੇ D ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਰੈਂਟ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੁਜਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਸਨੂੰ। ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਨੈਂਟ ਐਟ ਵਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟ ਐਟ ਵਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਛਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕ ਛਡਵਾ ਲੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਨੈਂਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟੈਨੈਂਟ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਐਟ ਵਿਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ, 4 ਸਾਲ ਲਈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਸੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1973 ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟਸ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਪਲਸ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ 1973 ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਸਕੀਮ, ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਟੈਨੈਂਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰੂਸੀ ਸੀਗੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜੀ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੈਂਡ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਰੈਂਟ, ਚੈਪਟਰ 3 ਰੈਂਟਸ ਜਨਰਲੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 12। ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਐਂਡ ਟੈਨੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the rent for the time being payable in respect of a tenancy shall be the first charge on the produce। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਫਸਲ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਰੈਂਟ ਦਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਢਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਵਾਹਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਫਸਲ ਕੱਢੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਟੈਨੈਂਟ ਔਨ ਟਾਈਟਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਟੈਨੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ,
ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੰਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਟੇਨੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਕਿ ਟੇਨੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਟੇਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਰੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਕਾਇੰਡ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਪਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਪਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਾਂਗਾ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲਓ, ਭਰੀਆਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਭਾਰ ਵੰਡ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਲੇ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੌਂ ਬੀਜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟਸ ਔਨ ਦਾ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ, ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਇਨ ਗ੍ਰੋਸ ਆਫ ਦਾ ਟੈਨੈਂਸੀ, ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਵੀ ਲਮਸਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਬੀਜ, ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਲਮਸਮ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਮਸਮ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਨ ਮੈਥਡ ਨਾਟ ਕਮਿਊਟ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਨੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਲਮਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਲਮਸਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਾਂਗਾ ਲੈ ਲੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੈਨੈਂਟ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਹਰ ਰੇਟ ਆਫ ਰੈਂਟ, ਜੋ ਰੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਕਹੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर द लैंड ऑक्यूपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड लायबिलिटी टू पे द रेंट। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟੈਨੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਫॉर द लैंड ऑक्यूपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड लायबिलिटी टू पे द रेंट। ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਨੇ ਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਹੈ ਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਂਟ ਆਫ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਕਈ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ, ਟੈਨੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਣ। ਜੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰਿਮੂਵਡ ਬਿਫੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਰਿਮੂਵਡ ਬਿਫੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਹੋਈ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1/3 ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਫਸਲ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਈ, ਛੁਪਾ ਲਈ, ਲੁਕੋ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਕੋ ਲਈ, ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਲ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੇ, ਫਸਲ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਰੈਂਟ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਂਟ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਗੀ? ਮੇਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਰਜੀ। ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਅਪਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫ ਦਾ ਰੈਫਰੀ। ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰੈਫਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਸੈਸਰ ਹੈ, ਅਸੈਸਰ ਦੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਵੀ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ no knowledge regarding the property, the possession which has to be given to the person concerned, kindly appoint the referee। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਫਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੈਫਰੀ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏਗਾ? ਰੈਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੈਸਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੈਸਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ, ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਰੈਫਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰੈਫਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੈਸਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਅਸੈਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੈਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੱਥੇ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ, ਖੇਤ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਹੈਗਾ ਸਮੇਤ ਅਸੈਸਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੈਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਂਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਗਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 4 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝਾੜ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਨੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ 4 ਕਿੱਲੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨੈਂਸੀ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਸੀ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਝਾੜ ਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਫਰੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਪੋर्ट ਭੇਜੇਗਾ, ਦੈਨ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਵਾਚੇਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਅਸੈਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਸੈਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੈਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੈਫਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ। then ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੈਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੰਡਰ ਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਮੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਰ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਫਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਅਪਰੇਜ਼ਮੈਂਟ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ, ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ of the appraisement shall be recorded and signed by the referee and the record shall be submitted to the revenue officer। ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ 'ਚ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੱਚੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਹੈਗਾ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਸ਼ੈਲ ਆਲਸੋ ਮੇਕ ਸਚ ਆਰਡਰ ਐਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਐਜ਼ ਹੀ ਥਿੰਕਸ ਫਿਟ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਮੇ ਬੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਅਸੈਸਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ? Class is over. Thank you very much.